اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا یا رب العالمین۔ پہلے ہم ریویژن کریں گے پچھلی کلاس کا انشاءاللہ تعالی، اور پھر جو ہے سسٹر فہمیدہ اگر آپ ریڈی ہیں تو تھوڑا سمرائز کر دیں پچھلا والا لیسن جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے کیا پڑھا تھا اور اس کے بارے میں تھوڑا بہت جو بھی جانتے ہیں آپ۔ جی ہم نے اعراب کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے پہلے واحد اس میں اعراب جو ہے وہ عربی زبان کا اہم ترین لفظ ہے، اور اعراب کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں عربی بنانا۔ اس میں عربی میں جو بھی اس میں استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوتا ہے، اور یہ اعراب جو ہے وہ اسم کے آخری جو حرف ہے اس میں تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اعراب کے اعتبار سے اسم تین طرح کا ہو جاتا ہے، یعنی مرفوع جس پر دو پیش ہوں، منصوب جس کے آخری حرف پر دو زبر ہوں، اور مجرور جس کے آخری حرف پر دو زیر ہوں۔ اور اسی طرح سے پھر ہم نے آگے دیکھا تھا کہ اس کے ہم جو ہے واحد مذکر اور مؤنث کا اعراب کیسے بناتے ہیں۔ جس طرح سے ایک اسم ہے ولد، تو ولد کا مرفوع جو ہے وہ ولد ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر دو پیش لگائی ہیں ہم نے، اور منصوب کے لیے ہم دو زبر لگائیں گے، لیکن دو زبر کے ساتھ ہم ایک الف بھی لگائیں گے، اور مجرور کے لیے دو زیر لگائیں گے۔ اس میں جو ہے الف جو ہے کبھی کبھی اگر کسی اسم مؤنث میں تا ہو، گول تا ہو، یا حمزہ اور الف اکٹھے ہوں تو پھر اس پر وہ نہیں لگتا ہے الف، کیونکہ اس میں حمزہ اور الف میں تو پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اور تا کو ہٹایا نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ہم نے آگے پڑھا تھا مثنیٰ، مذکر اور مؤنث۔ تو مثنیٰ کہتے ہیں ہم دو ہوں، تو یہاں پر مثنیٰ بنانے کے لیے جو مرفوع ہوتا ہے وہ تو جو مثنیٰ بنتا ہے وہ ولدانی آنی لگا دیتے ہیں اس میں۔ جی اس میں جو ہے وہ الف کو یا سے بدل دیتے ہیں تو وہ منصوب بن جاتا ہے، منصوب اور مجرور۔ جیسے ولدان ہے، ولدانی ہے تو یہاں ہو جائے گا ولدینی، ولدینی۔ ہاں نسبی جریہ رفعی عادت تو وہی ہوتی ہے جو ہم بناتے ہیں نا، مثنیٰ جب بناتے ہیں تو آن ساؤنڈ لگاتے ہیں نا، تو وہی رفعی عادت ہوتی ہے وہی، اور جب الف کو یا میں چینج کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا جیسے ولدینی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا نسبی جری ہو جاتی ہے دونوں حالتیں۔ جی ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد ہم نے جمع سالم پڑھا تھا، جمع سالم مذکر پڑھا تھا۔ تو اس میں جو ہے جیسے کوئی بھی اسم ہوتا ہے مسلم، اسے جب ہم جمع بناتے ہیں تو اس میں اسے ہم کر دیتے ہیں مسلمون، یعنی اس میں جو ہے واو مسلمون، واو جو ہوتا ہے اس میں پیش لگا کے نون زبر لگا دیتے ہیں، جی تو وہ اونا کی آواز آ جاتی ہے۔ تو لیکن اس سے جب ہم، اور یہی اس کا مرفوع بھی ہوتا ہے، مرفوع میں بھی یہی مومنون ہے تو مومنون ہوگا، مسلمون ہے تو مسلمون ہی ہوگا۔ لیکن جب ہم منصوب بنائیں گے تو اس میں اینا کی آواز لگا دیں گے، اونا کے بجائے اینا کی آواز ہو جائے گی، وہ ہو جائے گا مومنینا، مسلمینا، کافرینا۔ جب یہ اینا والی ساؤنڈ آئے گی نا تو پھر وہ نسبی جری عادت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کیا، بہت اچھا ریکیپ کروایا۔ یہ چیز تبھی ہوتا ہے جب آپ نے نوٹس بنائے ہوئے ہو، جی میں نے آپ نے بنائے اپنے ہوئے ہاتھوں سے لکھا ہو
تو یہ اسی طرح ہوتا ہے. اب جیسے یہاں پر یہ ہے نا تو یہ آپ کا ڈوئل فارم ہے, یہ مثنیٰ ہے, تو یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ مسلمون سے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. مسلمون واحد ہوتا ہے, اس سے آپ کا کیا بنتا ہے؟ مسلمون سے آپ کا مسلمانی جو بناتے ہیں نا, یہ آپ کی رفعی حالت ہوتی ہے. مسلمون بھی رفعی ہے, مسلمانی بھی رفعی ہے. کیوں رفعی ہے؟ کیونکہ واحد کے پر تنوین آپ کو دمہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسلمانی میں آپ کو لاسٹ لیٹر پہ کسرہ ہوتا ہے, دمہ نہیں ہوتا. لیکن کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کی ساؤنڈ سے پتا چلتا ہے, آنی ساؤنڈ سے, کہ یہ رفعی حالت ہے. یہاں پر آپ کو حرکت سے پتا چل رہا ہے کہ رفعی حالت ہے. یہاں پر آپ کو کس سے پتا چل رہا ہے؟ ساؤنڈ سے, آنی ساؤنڈ سے پتا چل رہا ہے. تو آنی ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ مثنیٰ کے لیے ہوتی ہے اور وہ رفعی حالت ہوتی ہے. پھر جب ہم اس کو نسبی یا جری حالت بناتے ہیں تو اس الف کو یا میں چینج کر دیتے ہیں. یہ جو مڈل میں الف ہے نا, اس کو یا میں چینج کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ مسلمینی بن جاتا ہے. مسلمینی بن جاتا ہے. الف کو صرف یا میں چینج کریں گے تو بس یہ مسلمینی بن جائے گا. اور یہاں پر بھی آپ کوئی کاپی پیسٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے, مجرور کی حالت. اسی طرح کافرانی تو کافرینی, کافرینی بن جائے گا. مومنانی, مومنینی, مومنینی. منافقانی, منافقینی. یہ ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی ایکسرسائز. اور یہ جو آپ بناتے ہیں نا, یہ جو مسلمون سے مسلمانی بناتے ہیں, یہ رفعی حالت ہوتی ہے. ابھی اگر آپ صرف رفعی حالت بھی یاد کر لینا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن جس کو نسبی جری بھی یاد ہوگی, بہت اچھی بات ہے کہ الف کو یا میں چینج کرنا ہے, اتنی سی بات ہے. تو الف کو جب یا میں چینج کرتے ہیں تو یہ مسلمینی ہو جاتی ہے, اور نسبی اور جری حالت سیم رہتی ہے. جبکہ واحد میں آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمون ہوتا ہے, پھر نسبی حالت میں مسلمان ہوتا ہے, اور جری حالت میں مسلمین ہوتا ہے, مسلمین ہوتا ہے. ہاں بالکل اسی طرح آج جب ہم جمع مکسر پڑھیں گے نا, تو جمع مکسر بھی میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو تھوڑی سی بتائی تھی کہ وہ بھی بالکل واحد کی طرح ہی ہوتی ہے. بس اس میں کیا ہوتی ہے؟ جمع ہوتی ہے اور مکسر ہوتی ہے. جیسے آپ رجالن کر لینا, رجالن, تو رجالن کیا ہے؟ یہ جمع ہے, مکسر ہے, ٹھیک ہے. اب اس رجالن کی یہ رفعی حالت ہے جمع مکسر کی, اور یہ دمے سے نظر آ رہی ہے. پھر جب آپ اس کو نسبی حالت بنائیں گے تو یہ رجالن ہو جائے گا, الف ایڈ ہو جائے گا, یہاں پہ دو زبر آ جائیں گے, بالکل جیسے آپ نے مسلمان بنایا تھا اسی طرح رجالن بن جائے گا. پہلے رجالن تھا, پھر رجالن بن گیا, اب رجالن بن جائے گا. اور واحد اور یہ جو ہے نا, ان کی تو بالکل آپ فکر ہی نہیں کریں. ان میں آپ نے نسبی حالت میں الف ایڈ کرنا ہے, اور رفعی اور اس میں دمہ اور زیر لگانے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا یہ بن جائے گا. تو واحد اور جمع مکسر ایک ہی طرح سے بنتے ہیں. پیچھے رہ گیا آپ کا ڈوئل, تو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ الف کو یا میں چینج کریں گے تو مسلمین ہو جائے گا. اور اگر جب پھر جمع بناتے ہیں آپ, مسلمون سے جمع بناتے ہیں تو مسلمونہ بنتا ہے نا. جب آپ جمع بناتے ہیں تو مسلمونہ بنتا ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں, ایک منٹ. مسلمونہ جب بنے گا, یہ آپ نے مسلمون سے مسلمونہ بنایا, ٹھیک ہے. اب مسلمونہ جو آپ نے بنایا ہے نا, مسلمون سے جمع بنائی ہے, وہی رفعی حالت ہے, اونا ساؤنڈ, وہ رفعی حالت ہے. اور اس میں بھی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے واو کو یا میں چینج کرنا ہے, تو مسلمینہ بن جائے گا. واو کو یا میں چینج کریں گے تو مسلمینہ بن جائے گا. جی, مسلمینہ بن جائے گا. بس یہ دمہ آپ نے ہٹا کے یہاں پہ زیر دے دیں گے میم کے نیچے, کیونکہ یا کو اپنے سے پہلے زیر چاہیے, تو یہ مسلمینہ بن جاتا ہے. پھر یہ نسبی حالت ہوگی تو جری حالت بھی سیم ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ جمع سالم مذکر اسما جو ہوتے ہیں وہ اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں, مسلمونہ یہ مرفوع ہیں, اور اینا ساؤنڈ کے ساتھ وہ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں, مومنونہ آپ کی رفعی حالت ہے, مومنینہ جو ہے وہ آپ کی نسبی جری حالت ہے, ٹھیک ہے. خالدونہ, خالدینہ, خالدینہ. اور یہاں پر آپ دیکھیں تو اب آپ تھوڑا سا اس کو بنا کے دیکھیں. عابدونہ, یہاں پہ کیا آئے گا؟ عابدونہ رفعی حالت ہے, ٹھیک ہے. جب یہ ساؤنڈ آئے گی نا, اونا ساؤنڈ, آنی اور اونا دونوں ساؤنڈ رفعی حالت کی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ڈوئل کی ہے, اور یہ اس میں کسرہ آتا ہے نون کے نیچے نا, ہے نا. جیسے عابدانی, عابدن سے عابدانی, تو وہ آپ کی ڈوئل فارم کی رفعی حالت ہے.
आनी साउंड, और यहाँ पर आनी आपकी sound। जमा जो है ना, नून पे जबर आ रही है, तो ये जमा की ऊना साउंड जो है रफई हालत है। सही है। अच्छा, उसके बाद जब इसको नस्बी जरी में चेंज करेंगे तो वो को या में चेंज कर देंगे तो आबिदीना आबिदीना हो जाएगा। आबिदीना जी। ये दमा जैसे हाफिज, ये दमा खत्म कर देना है, इसकी बजाय दाल के नीचे जेर डाल देनी है, क्योंकि जब या में जेर चेंज डालनी करेंगे है। तो पीछे या के पीछे कभी दमा नहीं आता, हमेशा जेर आती है। तो आबिदीना हो जाएगा, हाफिजूना से क्या बन जाएगा? हाफिजीना। हाफिजीना। हाँ, सब मिलके बोले हाँ। साइमूना साइमीना। स्वाइमीना साइमीना। स्वाइमीना हाँ, साइमूना रफई हालत है, साइमीना जब करेंगे वो को या में चेंज करेंगे तो वहाँ नस्बी। नस्बी जरिया पे। जाकिरूना रफई हालत, ऊना साउंड जाकिरीना जाकिरीना जाकिरीना। जाकिरीना। तो ये जो ईना साउंड होगी ना, ये आपकी जमा की ये नस्बी जरी हालत होगी। सही है। मुशरिकूना, ये आप कुरान में पढ़ते हैं, मुशरिकूना मुशरिकीना मुशरिकीना। अब आप थोड़ा सा ध्यान भी देंगे, अच्छा ये तो हमने पढ़ा है, ये तो मुशरिकीना तो ऐसे होता है, ये तो मुशरिकूना से बना हुआ है। मुफसिदूना से क्या बनता है? मुफसिदीना। मुफसिदीना मुफसिदीना। मुफसिदीना आप पढ़ते हैं कुरान में, मुफसिदीन। जी। अच्छा, मुस्लिहूना से मुस्लिहीना। मुस्लिहीना मुस्लिहीना मुस्लिहीना। मुनाफिकूना से मुनाफिकीना। अच्छा, आपने क्या किया इसमें? इसमें क्या किया जरा मुझे बताएं, क्या चेंजिंग लाया आप इसमें? यहाँ पे यहाँ पर जो है वो काफ को जो कसरा दे दिया है और या वो को पहले या में बदलेंगे ना, सबसे पहले वाव वो को या में बदलना है। देंगे। हाँ, वो और को या नून में के बदलेंगे नीचे और जेर काफ की देंगे। पेश को जेर में बदलेंगे। जो जेर पिछले में लेटर बदलेंगे। होगा ना उसमें पेश होगी, तो उसको वो से पहले हमेशा क्या होती है? पेश होती है। और जब या में बदली जाती है तो या से पहले हमेशा जेर होती है, जेर होती है। अलिफ से पहले जबर होती है, अलिफ से पहले हमेशा जबर होती है। जब भी अलिफ लगाएंगे जबर लगाएंगे पिछले लेटर पे, जब भी वो लिखेंगे उससे पिछले लेटर पे आप पेश लगाएंगे। वो पेश से मिलती जुलती है ना, तो ये वो पेश लगाएंगे। और फिर जब या होती है तो उससे पहले आप जेर लगाते हैं, या से पहले आप जेर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी जब या में चेंज होगा तो ये दम्मा जो होगा ये कसरा में चेंज हो जाएगा, मुनाफिकीना हो जाएगा। फासिकूना फासिकीना। फासिकीना फासिकीना। बस कॉपी पेस्ट। मुंजिरूना मुंजरीना मुंजिरीना मुंजिरीना। गुड। मुंजिरीना मुंजिरीना हाँ, मुतवक्किलूना मुतवक्किलीना। मुतवक्किलीना लीना लीना। अब आपने मुतवक्किलीना। जब भी कुरान पढ़ना है गौर करना है, ठीक है, कि मुतवक्किलीना आ रहा है या मुतवक्किलूना आ रहा है। देखिए, कोई भी नाउन उठाएंगे ना तो वो या तो जो होगा ऊना साउंड में होगा, या ईना साउंड में होगा, या आनी साउंड में होगा, या ऐनी साउंड में होगा। ये साउंड होंगी। कभी आतुन होगा, कभी आतिन होगा, मुस्लिमातिन, कभी समावातिन होगा, कभी समावातुन होगा। ठीक है ना। तो ये सारी साउंड है। अब आज हम जो पढ़ना है वो आपने पढ़ना है जिम्मा सालिम मोन्नस का अस्मा कहराब। अभी हम जो ऊपर पढ़ के आए हैं वो किसका था? जमा मुजक्कर सालिम का। जमा मुजक्कर सालिम में क्या होता है, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। मुजक्कर सालिम में आपकी रफई हालत किससे आती है? रफई हालत जमा मुजक्कर सालिम में किससे आएगी? ऊना साउंड से आएगी। ऊना से आएगी। और जो नस्बी जरी आएगी वो किससे आएगी? ईना से आएगी। ईना साउंड से आएगी। हाँ, मुस्लिमूना। एक मिसाल याद रख लें। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ईना। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। एक मिसाल बस याद रख लें। मुस्लिमुन सबसे ज्यादा आसान है। मुस्लिमुन से आप क्या बनाएंगे? वाहिद होगा तो मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन हो जाएगा। मुस्लिमुन रफई हालत है, मुस्लिमन जो है वो आपकी नस्बी हालत है, और मुस्लिमिन आपकी जरी हालत है। ठीक है। यहाँ पे जो वाहिद है इसमें आप उसने 3 शक्लें बदली की हैं। जब तनवीन आती है तो वो 3 शक्लें बदली होती हैं। आप कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन, वहां पर भी आप देखें तनवीन आ रही है तो 3 शक्लें बदली हो रही हैं।
جب بھی تنوین آتی ہے تو 3 شکلیں بدلی ہوتی ہیں. جب آنی یا اونا ہوتا ہے تو پھر وہ 2 ہی شکلیں بدلی ہوتی ہیں. آنی اور عینی عینی 2 شکلیں ہیں بس, آنی اور عینی عینی. جب اونا ہوتی ہے تب بھی 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں, اونا اور اینا اور اینا 2 ہی شکلیں, 2 ہی شکلیں ہیں نا, اونا اور اینا اور اینا. اینا اور اینا تو ایک جیسی ہے نا, 2 ہی شکلیں ہوئی. اچھا آج ہم کیا کرنے والے ہیں, آج ہم پڑھنے والے ہیں جمع مذکر سالم کے بعد جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کی کوئی مثال دیں مجھے, کوئی آپ کو مثال یاد ہو کہ یہ لفظ جمع مؤنث سالم ہے. مسلمات مسلمات, مسلماتن. ہاں پہلے تو آپ تن بولے نا, رفعی حالت پہلے بولی جاتی ہے. جو رفعی حالت ہوتی ہے نا یہ, ہاں مسلمات تن, مسلمات مسلماتن اور مسلمات. دیکھا اس میں بھی 2 ہی شکلیں بدلی ہوئی ہیں. کتنے مزے کی بات ہے نا کہ آپ کا اس میں کیا نہیں آیا, نسبی حالت میں تو زبر آنا چاہیے تھا نا, آنا چاہیے تھا نا زبر. اس میں نسبی حالت میں زیر سے ہی آ رہی ہے. نسبی حالت کس سے آ رہی ہے, زیر سے ہی آ رہی ہے. یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے. یہاں نسبی حالت میں زبر ہوتی ہے ہمیشہ. کتابن کتابن کتابن, کتبن کتبن کتبن. نسبی حالت میں کیا ہوتا ہے, نسبی حالت میں ہمیشہ زبر ہوتی ہے. نصب کا زبر کا مطلب ہوتا ہے نصب. لیکن یہاں پر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ زیر کے ساتھ نسبی حالت آ رہی ہے. جری تو آ رہی ہے زیر سے, مجرور تو زیر سے ہو رہا ہے, بٹ نسبی حالت میں زیر سے آ رہی ہے. جی جی یہاں پر, ورنہ یہاں پر مسلماتن آنا چاہیے. تن آنا چاہیے تو پھر ہم وہ لکھیں گے کیسے جب ہم تنوین ڈالیں گے اس کے اوپر ہے مسلماتن, ہمیں 2 زبر ڈالنے پڑیں گے نا, 2 زبر ڈالیں گے نا مسلماتن بنانے کے لیے, تو پھر ہمیں الف بھی ایڈ کرنا پڑے گا, یہ شکل بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بجائے یہ سب کرنے کے تم لوگ یہ کر لو, آسان ہے. الف بھی ایڈ کرو گے, 2 زبر بھی ڈالو گے, شکل بھی بگاڑو گے اس کی, تو یہ کر لو, سیم شکل ہے. بس یہاں نسبی حالت میں 2 زیر دے دینے ہیں. اس لیے دیکھیے قرآن مجید میں سماواتن آتا ہے اور سماواتن اور سماواتن آتا ہے. سماواتن آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا, کبھی پڑھا ہے؟ سماواتن تو کبھی بھی نہیں پڑھا. سماواتن پڑھتے ہیں, سماواتن پڑھتے ہیں, تو سماواتن پڑھتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت مدد دیں گی, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا نون یہاں پہ کون سی حالت میں ہے. اگر دمے ہوں گے تو رفعی حالت ہوگی, ایک دمے سے بھی رفعی حالت ہو سکتی ہے. اگر میں اس کے اوپر الف لام ڈالوں گی نا تو اس کے اوپر ایک دمہ آ جائے گا, اور ایک دمہ بھی رفعی حالت ہے. بس کیا فرق پڑے گا کہ پہلے یہ نکرہ تھا, اب یہ معرفہ ہو گیا الف لام لگا کے, اب خاص عورتیں ہو گئی ہیں, المسلمات ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, جب الف لام لگائیں گے تو پھر آپ تم نہیں لگا سکتے, آپ کو السماواتو المسلماتو کرنا ہے, پھر المسلماتی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن نارمل اینڈنگ کیا ہوتی ہے, وہ تنوین ہوتی ہے, تنوین ہوتی ہے. تو مسلماتن مسلماتن مسلماتن, اب یہاں پر ایک زیر ہو جائے گی المسلماتی, اور یہاں بھی الف لام لگائیں گے تو المسلماتی ہو جائے گی. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ الف لام لگائیں گے. اگر الف لام نہیں لگایا, ایسے ہی کوئی لفظ آ رہا ہے مسلمات, ٹھیک ہے, اب مسلمات ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, رفعی حالت میں مسلماتن کرنا ہے, نسبی میں مسلماتن کرنا ہے, مسلماتن کرنا ہے. اچھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم اسماء آتن کی آواز کے ساتھ مرفوع اور آتن کی آواز کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں, منصوب اور مجرور ہوتے ہیں. دونوں سیم ہے, نسبی بھی اور جری بھی حالت. بس یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ والا, کہ اس میں آپ نے زبر نہیں لگانے, زیری لگانے. زبر 2 زبر لگائیں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, الف بھی آئے تو شکل بگڑ جائے گی. تو آپ نے اس کو 2 کسرہ کے ساتھ منصوب کرنا ہے اور 2 کسرہ کے ساتھ مجرور کرنا ہے. یہ والی چیز یاد رکھنا ہے. باقی تو وہی ہے, مسلماتن مسلماتن مسلماتن. اچھا یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا. ابھی ہم اپنی ایکسرسائز کر لیتے ہیں.
ابھی یہاں پہ سبھی لوگ بولیں گے, مجھے بتائیں گے کہ کیسے چینجنگ آئے گی. اب انہوں نے مومنات دیا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, پہلے آپ نے اس کی رفعی حالت بنانی ہے, پھر نسبی بنانی ہے, پھر جری بنانی ہے. بتائیے مرفوع حالت کیسے بنے گی؟ ہاں, مومناتن مومناتن, مؤمناتن مؤمناتن. گڈ گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھا, اگلی نیکسٹ والا. عابداتن 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 عابداتن. ہاں, یہ ایکسرسائز کرتے کرتے آپ کو سمجھ آ جائے گی, کرتے جائیں. صائماتن ہوں. صائماتن صائماتن. صائماتن. سسٹر, یہ سواد جو ہوتا ہے نا, اس کو آپ سوا نہ کریں, ٹھیک ہے, اس کو موٹا کریں بس, ٹھیک ہے نا. اس کو سوا کرنے کی کوشش نہ کریں, غلط ہو جاتا ہے. سیدھا پڑھے, آپ پڑھے سسٹر فہمیدہ اس کو, ورڈ کو صائماتن. صائماتن, اس کو صرف موٹا کرنا, سوا نہیں کرنا. بعد ہم توا دعا اور سوا کر دیتے ہیں نا, وہ غلط ہو جاتا ہے. بس موٹا کریں, اور کچھ بھی نہیں کرنا. اور سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے, موٹا ہونا چاہیے. سیٹی کی آواز, ہاں سیٹی کی بھی اس میں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو موٹا پڑھیں. صائماتن صائماتن صائماتن. آگے ذاکراتن ذاکراتن ذاکراتن. ابھی کوئی اور سسٹر بتائیں, طالبات سے کیا بنے گا؟ طالباتن طالباتن طالباتن. ویری گڈ, نیکسٹ کوئی اور سسٹر بتائیں ابھی. کافراتن کافراتن کافراتن. اس سے آپ میں کانفیڈنس آئے گا بولنے سے. آگے دیکھیں, پھر صادقاتن آیا نا دوبارہ سے, صادقاتن تن. صادقاتن صادقاتن. گڈ, نیکسٹ. کاذباتن کاذباتن کاذباتن. ہاں, باقی بھی ایسے ہی کرنا ہے. مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ. مسلمونہ رفعی حالت ہے, وہ جمع مذکر سالم ہے, ٹھیک ہے. مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ, اور یہ جمع مؤنث سالم. کاذباتن کاذباتن کاذباتن. اتنا آسانی طریقے سے بتایا ہوا ہے, الگ الگ کر کے نا. آگے صالحاتن صالحاتن صالحاتن. سسٹر آپ تھوڑے جو لاسٹ ٹائم ایبسینٹ تھی, بیمار تھی, وہی ذرا بتائیے کیسے کریں گے اس کو. خاشعاتن خاشعاتن خاشعاتن. ویری گڈ, ماشاء اللہ. آگے جنت جنتن جنتن جنتن. اچھا, اس میں کیا غلطی کی ہے انہوں نے؟ جنتن 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 میں کیا غلطی ہے؟ جناتن. ہاں, انہوں نے نا, انہوں نے واحد پڑھا ہے, انہوں نے واحد پڑھا ہے, انہوں نے جنت ایک جنت پڑھی ہے. یہ یہاں پہ بہت ساری جنت کی بات ہو رہی ہے, جمع ہے, ٹھیک ہے. آپ نے پڑھا ہے جنتن جنتن اور جنتن پڑھا ہے آپ نے, جبکہ یہ لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے سسٹر؟ جناتن 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 جناتن. جمع بنانے کے لیے الف تا کا اضافہ کرتے ہیں نا, جی, تو انہوں نے الف کا اضافہ نہیں کیا, انہوں نے جنتن 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 پڑھ دیا. صحیح بنایا تھا لیکن الف کا اضافہ نہیں کیا تھا, تو یہ خیال کرنا ہے. تو غلطی بہت اچھی چیز ہوتی ہے. میری کبھی کوئی غلطی نکلے تو میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ یہ چیز مجھے میں کمی تھی, دور ہو گئی. نمبر 2, یہ چیز مجھے ہمیشہ اب یاد رہے گی, بھولے گی نہیں. تو غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, صحیح ہے. کوئی بھی غلطی ہو اس سے سیکھو کہ یہ غلطی مجھ سے دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. ابھی غلطی بری چیز نہیں ہوتی, اس کا بار بار دہرانا بری چیز ہوتا ہے. بار بار اس غلطی کو کرنا, ایک آدھ بار صحیح ہے, 2 بار بھی ہو جائے. چلیے, ابھی یہ کیا ہے بیٹا, یہ آپ پڑھیں ذرا سسٹر جو بیمار تھی وہی پڑھیں. مجھے آپ کا نام نہیں ذہن میں آ رہا. ربینہ. روبینہ. روبینہ فہمیدہ کا نام اتنا ملتا ہے کہ میں گڑبڑ کر جاتی ہوں. چلیے پڑھیے. آیاتن آیاتن آیاتن. آیاتن. آیاتن ہوتا کیا ہے ویسے بائی دا وے؟ آیت ہاں, ایک آیت ہوتی ہے نا, آیت ہوتی ہے نا, اور بہت ساری آیات ہوتی ہیں.
آیت ایک ہی ہوتی ہے لیکن یہ جمع ہے. آیاتن آیاتن آیاتن. آیاتن کون سی حالت ہے؟ یہ مجرو. نہیں نہیں آپ نے کیا کہا؟ مجھے سوری میں نے نہیں سنا. ہاں کوئی بات. اچھا اوکے. آیاتن رفعی، میں بتا رہی ہوں نا آپ کو، دمے کے ساتھ رفعی حالت ہوتی ہے. آیاتن جو ہے نا یہ رفعی حالت ہے. پھر جب ہم آیاتن کرتے ہیں تو یہ نسبی حالت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جری حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی آیاتن. دونوں سیم ہے. تو یہ آپ کا دیکھیں کلاس آپ اسکپ کر دیتے ہیں نا تو وہ مجھے ملی نہیں. میں نے ہاں میں آپ کو دیکھتی ہوں انشاءاللہ میں دیکھتی ہوں. ہاں میم مجھے بھی نہیں ملی یوٹیوب پہ. ہاں نہیں میں آپ لوگوں کا انشاءاللہ لنک بھیج دوں گی، آپ کو سن لیجیے گا. اور پلیز کلاس اسکپ نہ کریں کیونکہ جب آپ لیسن میں اسکپ کر دیتے ہیں تو بیچ میں سے وہ آپ کا پارٹ رہ جاتا ہے اور وہ کبھی پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. آپ قرآن مجید میں دیکھیں جب آپ کو مولوی صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں اور مولوی صاحب کوئی ایک حصہ بیچ میں کچا چھوڑ دیں یا آپ حفظ کر رہے ہیں اور بیچ میں ایک کچا چھوڑ کے آگے چلے جائیں تو وہ ہمیشہ آپ کی وہاں پہ ویکنس رہے گی، ہمیشہ ویکنس رہے گی. تو کچھ بھی اسکپ نہ کریں، کوشش کریں کہ اسی ویک کے اندر اس کو پورا کر لیں. اچھا حجرات کیا ہوتے ہیں؟ حجرات ان کی جمع ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجرے ہوتے تھے، صحابیات کے جو بھی امہات المومنین حجرے. تو وہ چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے مسجد نبی کے ساتھ ہی اراؤنڈ میں بنے ہوئے. تو حجراتن ایک حجرہ ہوتا ہے، حجراتن جمع ہو جاتی ہے اور یہ رفعی حالت ہوتی ہے. جب دو دمے آتے ہیں تو رفعی حالت ہوتی ہے اور دو زیر آئیں تو نسبی حالت اور پھر دو زیر آئیں تو جری حالت. غرفاتن یہ غرفتن کی جمع ہے. غرفتن کا مطلب ہوتا ہے ایک کمرہ. اور غرفاتن غرفاتن. خطوات تو ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے نا، خطواتن تو خطواتن رفعی حالت ہے، یہ نسبی ہے اور یہ جری ہے. یہ نسبی کا خانہ نا. اچھا تو اب ہوا کیا کہ جب آپ نے پیچھے کلاس اسکپ کی تو آج کی کلاس بھی آپ کو کمپلیٹلی سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ بیچ میں آپ نے ایک حصہ، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ جائے. اچھا اس میں ایسا ہوتا ہے اعراب کیا چیز ہوتی ہے؟ اعراب کا مطلب جیسے سسٹر فہمیدہ نے بتایا تھا، اعراب کا مطلب ہوتا ہے عربی بنانا، کسی اردو لفظ کو عربی بنانا. اچھا اردو لفظ کیا ہوتا ہے؟ اردو لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ لاسٹ میں ساکن ہوتا ہے. مثلا آپ اعراب کو ہی لے لیں تو ہم اعراب پڑھتے ہیں نا، اعراب ہے نا، اعراب. ٹھیک ہے. اب یہ اعراب جو ہے اس کے اوپر ہم لاسٹ میں سکون دے رہے ہیں. عربی میں ایسا نہیں ہوتا. جب اس کی عربی بنائیں گے تو اس کے اوپر ہم دو پیش لگائیں گے، اعرابن بولیں گے. اسی طرح کتاب ہوتا ہے اردو میں، اس کو جب عربی بنائیں گے تو اس کے اوپر تنوین لگائیں گے، کتابن کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح قلم ہوتا ہے، عربی میں قلم ہوتا ہے، قلم لاسٹ میں ساکن ہوتا ہے، قلم. انسان تو اس کو عربی بنانے کے لیے ہم پھر تنوین لگاتے ہیں، انسان نن قلم من. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ دو دمے لگاتے ہیں نا یہ نارمل اینڈنگ ہوتی ہے، نارمل اینڈنگ ہوتی ہے، رفعی حالت ہوتی ہے یہ. پھر اس کے بعد جو نسبی حالت آتی ہے، جری حالت آتی ہوتی ہے، وہ کسی وجہ سے آتی ہے. دیکھیں اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں آ رہا، جیسے ہی آپ اس کے اوپر الف لام لگاتے ہیں اس میں چینجنگ آنی شروع ہو جاتی ہے. کیا چینجنگ آتی ہے جب الف لام لگاتے ہیں تو؟ میں الف لام ایک دم ہٹ پیش جائے ہو گا. جاتا ہے. ہاں دیکھیں فوراً جب آپ الف لام لگائیں گے نا تو کیا ہوگا، اس میں چینجنگ آئے گی اور اس کی جو تنوین تھی وہ ایک دمے میں چینج ہو جائے گی. اسی طرح پیچھے سے جیسے آپ السماء ہے نا، یہ کیا ہے؟ السماء یا سماؤن جو بھی بولیں، تو الف لام کی وجہ سے ایک پیش آ رہی ہے. تو ویسے سماؤن ہوتا ہے تو یہ نارمل اینڈنگ ہے، اس کو نارمل اینڈنگ یہ رفعی حالت بھی کہتے ہیں. تو جب اس کے پیچھے آپ فی لگائیں گے، ابھی کچھ نہیں لگا ہوا تو نارمل اینڈنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ اس کے پیچھے کچھ لگاتے ہیں، فی لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ فوراً فی السماء ہو جائے گا. یعنی کچھ پیچھے سے آئے گا، جیسے ماحول اثر کرتا ہے نا، بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان پہ ماحول اثر کرتا ہے. بالکل نون جو ہوتا ہے وہ بھی پیور حالت میں دمے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی پیچھے سے کچھ آتا ہے
फी लगा दिया, मिन लगा दिया, तो वो उसका फौरन क्या करेगा, उसकी दम्मे को चेंज करके जेर दे देगा। इसी तरह यहाँ पर फी समा इन हो जाएगा, ठीक है, तो 2 पेश थे तो 2 जेर हो जाएंगे। इसी तरह फिल अर्दी हो जाता है। तो क्यों जेर आ रही होती है, क्यों जेर आ रही होती है? इसलिए आ रही होती है कि पीछे से वो असर कर रहा है जो आपका पीछे आया है। अल्लाह हु होता है, और जब हम पीछे इन्ना लगाते हैं तो क्या हो जाता है, अल्लाह हु नॉर्मल एंडिंग है, रफ़ई हालत है। जैसे ही हम पीछे इन्ना लगाते हैं क्या हो जाता है, इन्ना लगाने से क्या होता है, जेर आती है? जजी हालत में नहीं, जेर तो नहीं आती, इन्ना लगाने से जेर नहीं आती, जबर आती है। जबर आती है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर होता है। जजी हालत तो ये जो पीछे से आ रहे हैं ना, अपना अपना काम दिखा रहे हैं, इसका काम और है, इसका काम और है। इन्ना का काम है जबर देना, और ये हरफ जर जो जेर देते हैं इनका काम है जेर देना। हरफ जर, जर का मतलब ही जेर होता है। तो ये जब आते हैं तो वो दम में नॉर्मल एंडिंग को चेंज जेर में कर देते हैं, ठीक है। और ये वाले जो होते हैं इन्ना, ये जबर में चेंज कर देते हैं। इन्ना हो गया, अन्ना हो गया, ये 6 बहनें होती हैं। ये सबसे बड़ी बहन इन्ना है, फिर 5 और इसकी बहनें होती हैं, सारी एक ही काम करती हैं, अपने बाद आने वाले नौन को जेर देती हैं। ये जो होते हैं ये 11 बहन भाई होते हैं, और ये जब भी आते हैं तो आगे जेर लगाते हैं। इनमें से कोई भी आएगा, मिन आएगा, फी आएगा, अला आएगा, इला आएगा, ये सारे जितने भी है ना, ये इंशाल्लाह हम डिटेल भी पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, ये बताने की कोशिश करेंगे। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, देखिए घर में हमारे कपड़े और होते हैं, लूज होते हैं, हम आराम से हैं, रात सोने वाले कपड़े भी हमारे लूज होते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, हम अपना अबाया पहनते हैं, चादर पहनते हैं, मस्जिद जाते हैं या किसी पार्टी में, शादी में जाते हैं, हमारा ड्रेस होता है। बिल्कुल इसी तरह बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका यूनिफॉर्म होता है। पुलिस वाला जब जॉब पे जाता है उसकी अपनी ड्रेस होती है, आर्मी वाले की अपनी होती है। तो जिस तरह हम कपड़े बदली करते हैं ना अपने मौके के मुताबिक, महल के मुताबिक, वैसे ही नॉन भी चेंज करता है। तो नौ उसका नॉर्मल वाला लिबास क्या है, वो 2 दम्मे या 1 दम्मा है। फिर जब उसको कहीं जाना होता है, पीछे से कोई आता है, वो उसको पुश करता है और उसका लिबास चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये चीज होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है। जिस तरह हम चेंज होते हैं इसी तरह हम अपने लिबास चेंज करते हैं। नौन भी अपना लिबास। अच्छा, इसका लिबास कहाँ से पता चलता है कि चेंज हो रहा है? इसके नौन के आखिरी हिस्से से पता चलता है। आखिरी हिस्से से, आखिरी हिस्सा जो होता है ना, आखिरी वाला, उससे पता चलता है। या तो वो साउंड चेंज हो रही होती है, आनी जो होती है वो ऊना में चेंज हो रही होती है, आनी ऐनी में चेंज हो रही होती है, ऊना ईना में चेंज हो रही होती है, आतुन आतिन में चेंज हो रही होती है, या फिर वो जो 2 दम्मे लगाते हैं वो 2 जबर या 2 जेर में चेंज हो रहे होते हैं। तो ये सारी कहानी है एराब की, और ये बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। बस आपने ये लिख, जब भी मैं पूछूं ना कि ये कौन सी हालत में है, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, ये अभी समझ लें उर्दू के अल्फाज हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, इनको अरबी बनाना है आपने। तो जब इनको अरबी बनाएंगे, मोमिनात को अरबी बनाएंगे तो इसको एराब देंगे। और कौन सा एराब देंगे, क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये अपनी असली हालत में नॉर्मल एंडिंग में मोमिनातुन होगा। अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ। अगर अलिफ लाम लगा होता तो फिर आप 2 पेश नहीं लगा सकते, फिर आप 1 पेश लगाते। तो अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है आपने तनवीन नहीं लगानी है। मोमिनातुन रफ़ई हालत है, रफ़ई मरफू हालत है, ठीक है। और फिर जब आप मोमिनातिन करते हैं तो वो मंसूब हालत है और फिर मजबूर है। ये मैंने आपको बताया था ना कि मरफू हालत कौन सी होती है, जैसे प्लेन जो है वो उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, तो वो मरफू हालत है। फिर जब वो लैंड करता है तो वो मंसूब होता है, यानी जमीन पे आ जाता है, जमीन पे आ जाता है तो वो नस्बी हालत होती है, ठीक है। फिर जरी हालत कैसी होती है? जरी हालत ऐसी होती है जैसे प्लेन रोड का लैंड करते हुए रोड के वो नीचे चला गया, किसी पहाड़ी से नीचे गिर गया, वो जरी हालत हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तीनों हालतों को ये समझें कि ये प्लेन हवा, फुटबॉल समझ लें, फुटबॉल हवा में है, फिर फुटबॉल जमीन पे आ गई, फिर वो रोड के नीचे चली गई, गड़े में चली गई। तो ये 3 हालतें हैं, सही है ना। तो ये 3 हालतें नाउन की भी हैं, ये दमे से जाहिर होती हैं और ये जबर से जाहिर होती हैं, ये कसरा से जाहिर होती हैं। तो हर नाउन की जो होती है ना वो अलग होती है, लेकिन वाहिद और जमा मुकस्सर का एक जैसा होता है।
बाकी ये तीनों जो हैं उनका अलग है, मुसन्ना का अलग है, आनी और ऊना, आनी ऐनी ऐनी, और ऊना ऊना ईना ईना, और आतुन आतिन आतिन। बस ये 3 साउंड याद रखें। वो मुश्किल नहीं, जिसकी तनवीन आती है वो मुश्किल नहीं है। किताबुन किताबन किताबिन वो मुश्किल नहीं है। पहले 2 पेश लगाने हैं, फिर 2 ज़बर लगाने हैं। जब 2 ज़बर लगाएंगे तो अलिफ ऐड करना है और फिर 2 ज़ेर लगा देने किताबिन, ठीक है ना। तो वो मुश्किल नहीं है। जब मुकस्सर का भी यही हाल है, वो उसके भी 2 तनवीन आती है तो वो भी ऐसे ही होता है, कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन। तो उसमें भी आपने 2 ज़बर आएंगे तो अलिफ ऐड करना है, 2 ज़ेर आएंगे तो कुछ नहीं करना। मुज़क्कर मुसन्ना में क्या होना है, आनी और ऐनी ऐनी हो जाएगा। आनी रफ़ई हालत, ऐनी और ऐनी नस्बी जरी हालत, मुंह के नीचे ज़ेर जरूरी लगाना है, ऐनी ऐनी। फिर ऊना साउंड से ऊना ईना ईना, आतुन आतिन आतिन, जो अभी आज हमने किया है, ठीक है ना। अभी आपको जब हम मुकस्सर का बताएंगे, और जब मुकस्सर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिए अभी जब हम मुकस्सर का बता रहे हैं, जब मुकस्सर मुअन्नस अस्मा का इराब भी वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की तरह होता है, यानी अपने आखिरी हरफ पर 2 पेश के साथ मरफू, 2 ज़बर के साथ मंसूब और 2 ज़ेर के साथ मजरूर होता है। ये वाहिद की तरह ही होता है। जैसे आप वाहिद को चेंज करते हैं ना, तो क्या करते हैं आप, अभी देखो उन्होंने गलती की है, यहाँ पे इन्होंने अलिफ नहीं लगाया, अलिफ लगाना चाहिए था इनको, यहाँ पे अलिफ आता है। रिजालुन रिजालन रिजालिन, ये बिल्कुल वाहिद की तरह ही है। तनवीन आ रही है इस पे, दम्मा 2 दम्मे, रिजालुन, और यहाँ पे रिजालन और यहाँ पे रिजाल। अच्छा, यहाँ पर अभी अलिफ ऐड नहीं किया, क्यों नहीं किया? आगे 2 ज़बर के बाद अलिफ ऐड किया है ना मैंने ऊपर, यहाँ नहीं किया हुआ, क्यों नहीं किया? कोई जवाब? इसलिए कि इसमें अलिफ और हमजा साथ आया है, साथ आए हैं, पहले से आ चुके हैं। अभी एक और लगा देंगे तो बुरा लगेगा, है ना। इसी तरह होता है समाउन, ठीक है ना। समाउन जब होता है, उसको जब हम नस्बी हालत में चेंज करते हैं तो समाअन कर देते हैं, एक और आगे से अलिफ लगाने की अब जरूरत नहीं है। नॉर्मली तो हम लगाते हैं, लेकिन जब पहले से एक अलिफ और हमजा आ रहा हो, एंड पे अलिफ आ रहा हो, तो एक और अलिफ का इजाफा नहीं करते। इसी तरह जब गोल ता आ रही होती है एंड पे, तो उसमें भी हम 2 ज़बर लगाते हुए सिंपल 2 ज़बर लगा देते हैं, अलिफ पे इजाफा नहीं करते। मसलन जन्नतुन जन्नतुन जन्नतन और जन्नतिन, अलिफ ऐड नहीं करेंगे नस्बी हालत में। तो ये 2 एक्सेप्शन है, इनको याद रखना है बस। और इसलिए मैंने आपको अभी क्विज भी नहीं भेजा, मैंने कहा अच्छी तरह इनको समझा दूं, पहले चीजें बैठ जाए दिमाग में। और अब आपने करना है, ये देखें, अभी आप इसको देख लें। और इसको औलाद है, ये उर्दू का लफ्ज है, इसको अरबी में बनाना है, तो इसके लास्ट लेटर पे एंडिंग पे कुछ देना होगा, यहाँ पे बनाइए। औलादुन, औलादुन, दे देंगे, और औलादन और औलादिन, औलादिन होगा। यहाँ पे अलिफ ऐड होगा औलादन पे, जी अलिफ ऐड बिल्कुल होगा, वाहिद की तरह करना है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बताया है ना यहाँ पर आपको, ये देखिए उन्होंने शुरू में बता दिया आपको कि सब जो भी होगा ये वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की तरह होता है। जैसे आपने पहले वाले बनाए थे ना वाहिद के, बिल्कुल उसी तरह होता है। नस्बी हालत में आपने 2 ज़बर लगाने हैं और 2 ज़ेर लगाने हैं और ये करना है। अच्छा जी, अब इसमें आपने औलादन कर देना है और कुतुबन कर देना है। कुतुबन कैसे लिखेंगे हम? इसको 2 ज़बर ऐसे नहीं डाल देने, इसके आगे अलिफ डाल के फिर 2 ज़बर डालने, इस तरह से कुतुबन। जैसे रुसुलन होता है ना, तो रुसुलन हम इस तरह से नहीं लिख देंगे, यूं नहीं लिख देंगे, बल्कि इसके ऊपर अलिफ डाल के रुसुलन लिखेंगे। कुरान मजीद में भी आप देखिएगा, कुलूबन कुलूबन ऐसे नहीं लिख देंगे, बल्कि अलिफ डाल के कुलूबन। जब 2 पेश डालेंगे तो कुलूबन और कुलूबिन भी हो जाएगा जरी हालत में, बट जब 2 ज़बर डालेंगे तो अलिफ ऐड करना। वुजूहन वुजूहन, अलिफ ऐड करके 2 ज़बर डालेंगे, ठीक है। और अकलामुन अकलामन, ये इस तरह से लिखा जाएगा मेरी बहनों, यूं। आजान, आजान क्या होता है? अब आजान नन कैसे लिखेंगे? 2 ज़बर डालेंगे, आजान नन। आजान क्या होता है? आजान होती है ना, आजान जो होता है वो असल में आजान
अजान क्या है? अजान की आवाज ही है ना, अजान। अच्छा, आयुन, ये आपका आयु नुन होगा और आयु नन होगा नस्बी हालत में। ये जमा है, ये जमा, सब जमा मुकस्सर है, ठीक है ना। आयुन भी जमा मुकस्सर है, उजून भी जमा मुकस्सर है। आप कुरान मजीद में देखें तो नस्बी हालत में उजून नन लिखा हुआ है। अच्छा, अभी इसमें क्या करेंगे? ये अलसीना तू होगा या अलसीना तन होगा? तुन होगा, तुन होगा, क्या होगा यहाँ पे? एक पेश लगाऊं या दो लगाऊं? एक अलिफ लाम है ना? नहीं अलिफ लाम में जी ना, ये अलिफ लाम मार्फा बनाने के लिए नहीं लगाया हुआ, अच्छा, ये मार्फा बनाने के लिए नहीं लगाया हुआ। ये तो जमा मुकस्सर है, ये बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे बाकी जमा मुकस्सर है ना, नकरा है, उसी तरह ये भी नकरा है। ये अलिफ लाम इसका मार्फा के लिए नहीं, ये लफ्ज ही ऐसा है, अलसिनतुन, अलसिनतन और अलसिनतन, पेश नहीं लगाएंगे। अमरादुन, अमरादन, अमरादिन, बुयूतन, तुन होगा पहले, फिर तन होगा दो जबर के साथ, फिर इसी तरह अस्कारन, अबवाबन, अलिफ लगा के दो जबर लगाने, अबवाबन, हुरूफन, ठीक है, और हुरूफिन, ये जमा है। एक लफ्ज, एक हर्फ जो होता है उसको हर्फ कहते हैं, हरफुन, ये हरफुन होता है, हुरफुन नहीं होता, हरफुन होता है, ठीक है। और इसकी जमा हुरूफुन होती है, लोग इसको भी उर्फ बोल देते हैं, ये गलत है, हर्फ बोलते हैं इसको। उर्दू में भी आप बोलते हैं ना, इसम फेल हर्फ बोलते हैं या इसम फेल हुर्फ बोलते हैं, मुझे ये बताएं। हर्फ। हाँ, तो फिर आप हुर्फ क्यों बोल रहे हैं, मुझे ये बताएं। हर्फ बोलते हैं, हर्फ की जमा जो होती है ना वो हुरूफ होती है, उस पे पेश आ रही है। जैसे कल्ब की जमा कुलूब होती है, बिल्कुल वो उसी तरह से ये बना हुआ है, तो हुरूफन हो गया। तो ये बिल्कुल वाहिद की तरह, जैसे आप वाहिद का बना रहे हैं ना, वैसे ही बनाना है इसको, तो ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। बाकी तीन जो है ना वो साउंड वाले हैं। हमारे पास 5 चीजें हैं टोटल उंगलियों पे ना। कुरान मजीद का जब हम कोई नाउन उठाएंगे तो वो 5 तरह का होगा, 5 तरह में से किसी एक तरह से होगा। वो 5 तरह कौन सी होंगी? वो जो है वाहिद भी हो सकता है वो नाउन, ठीक है, और वो कोई वाहिद के बाद वो मुसन्ना भी हो सकता है, अगर आप उठाएंगे तो एक वक्त में एक ही हालत में होगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस मैं आपको करवा चुकी हूँ। और जमा की हालत में होगा, और जमा की किसी 3 हालतों में से कोई एक जमा होगी। जमा की 3 हालतें कौन सी होती है? मुजक्कर सालिम, या तो ऊना साउंड होगी उसमें, ठीक है, जमा मुजक्कर सालिम होगा तो ऊना साउंड होगी, या फिर ईना साउंड होगी, ऊना होगी या ईना होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या है? जमा मुअन्नस सालिम, उसमें क्या होगा? मुअन्नस सालिम में क्या साउंड होंगी? आतुन, आतिन, आतुन, आतिन, वेरी गुड। और तीसरी चीज क्या है? जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर है ना, वो तो बिल्कुल वाहिद की तरह है, उसमें क्या होगा? दुन, दन, दिन। जैसे वाहिद में दुन, दन, ठीक है, और दिन होता है ना, दुन, दन, दिन। बिल्कुल जमा मुकस्सर में भी आपने तनवीन आएगी, दुन, दन करना है, और फिर जब 2 जबर लगाने हैं तो फिर आपने अलिफ भी ऐड करना है, दन और दिन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, दुन, दन और दिन। तो कितनी चीजें हो गई टोटल कुरान में? 5 हो गई। 5 चीजें कैसे होगी? अगर आप कोई नाउन उठाएंगे, नाउन को पहचानते हैं ना आप, तो जब भी कोई नाउन उठाएंगे तो वो क्या होगा? ये 5 हालतों में से कोई एक हालत में होगा, 4 और 5, ठीक है। ये आप उंगलियों पे देखें, वाहिद, मुसन्ना। अच्छा, इसका जो एराब होता है तो वो हरकत से होता है, दुन, दन, दिन। इसका क्या होता है? आनी, ऐनी, ऐनी, है ना, ऐनी, ऐनी। तो आपको या तो आनी साउंड में मिलेगा मुसन्ना, या ऐनी साउंड में मिलेगा, ये तीनों साउंड में मिलेगा आपको कुरान मजीद में। मुस्लिमैनी भी मिलेगा, मुस्लिमानी भी मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके रफ़ई हालत है, ये नस्बी जरीत है। फिर जमा मुज़क्कर सालिम, ऊना भी मिलेगा, ईना भी मिलेगा, काफिर ऊना भी मिलेगा, काफिरीना भी मिलेगा, ठीक है।
اس کے بعد جمع مؤنث سالم میں آپ کو مسلماتن بھی ملے گا، سماواتن بھی ملے گا، سماواتن بھی ملے گا، دونوں طرح سے ملے گا۔ پھر جمع مکسر میں آپ کو دون دان دن، کتبن کتبن، قلوبن قلوبن قلوبن، تو یہ آپ کو ملیں گے۔ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی بتائیں مجھے؟ جی آ گئی۔ آ گئی ہے نا؟ تو یہ اس میں یہی ہوتا ہے گرامر پڑھنے کے لیے کہ آپ اس کو نا سیریسلی لیں اور وقت پہ کام کریں، کلاسز اسکپ نہ کریں، مجبوری ہو تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کی اس کو پوری کوشش کریں کہ آپ اس کو کر لیں، ٹھیک ہے؟ ریکارڈنگ سنیں، نوٹس لیں کہیں سے، اس کو پورا کریں، اور نیکسٹ کلاس سے پہلے نہیں تو مجھے روک دیں، بولے نہیں ہمیں پہلے یہ سکھا دیں، اور دوسروں کو بھی تھوڑی قربانی دینی پڑے گی تو اچھا ہم کو بیٹر سمجھ آ جائے گا۔ جیسے سسٹر فہمیدہ نے کلاس لی تھی تو آج انہوں نے ریکیپ کروا دیا نا، تو ریکیپ کروانے سے پتہ ہے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ہی جا رہا ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں جا رہا، تو وہ آپ کے اعمال نامے میں ہی جا رہا ہوتا ہے، اس کا فائدہ یا نقصان آپ کو ہی ہو رہا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کوئی ریکیپ آپ کرواتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہو رہا ہے، دوسروں کو تو ہو ہی رہا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کو خود کو ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ آگے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کریں گے، ہر نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں گے، ہر برائی سے بچیں گے، کیونکہ اس کا نقصان تو مجھے ہی ہے، میں کر رہی ہوں کسی غصہ بھی کر رہی ہوں تو میرا ہی نقصان ہو رہا ہے، بدخوئی کر رہے ہیں تو میرا نقصان ہے، بری نیت کر رہے ہیں تو میرا نقصان ہے، تو فائدے والی بات کرنی ہے برا۔ اچھا اب دیکھیں انہوں نے آپ کو بنا کے بتائے ہوئے یہاں پہ، دیکھیں الف ایڈ کیا ہے نا یہاں پہ، واحد کو انہوں نے کیسے بنایا؟ دیکھیں رجلن رجلن رجلن، یہ واحد ہے۔ پھر انہوں نے رجالن کو بنایا، سیم اسی طریقے سے بنایا ہے، رجالن رجالن اور رجالن، یہ جمع مکسر ہے اور انہوں نے بالکل واحد کی طرح اس کو بنایا ہے، الف ایڈ کیا ہے۔ نساء مؤنث ہے اور یہ مکسر ہے نا، اس لیے آتف نہیں آ رہا یہاں پہ، یہاں پہ نساء نسائن، یہ جمع مکسر جو ہوتی ہے بالکل واحد کی طرح ہی ہوتی ہے، دن 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 ہوتا ہے اس میں۔ پھر آپ دیکھیں یہ آتن اور آتن اور آتن ہو گیا۔ الف لام جب داخل کرتے ہیں تو معرفہ بنانے کے لیے، اس کو ڈیفینیٹ بنانے کے لیے، یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوتا ہے، ڈیفینیٹ بنا دیتا ہے لفظ کو، تو آپ کا الرجلو ہو گیا، الرجلہ ہو گیا، الرجلی ہو گیا۔ کیا فرق پڑا ہے الف لام لگانے سے؟ دو فرق پڑے ہیں۔ کیا فرق پڑے ہیں یہاں پہ؟ ایک تو آپ کا الف لام لگانے سے تنوین ہٹ گئی ہے نا، جو آپ کو لازم کرنی ہے وہ آپ نے ہٹانی ہے۔ دوسرا نسبی حالت میں آپ کا الف نہیں آیا ابھی، جب رجلن تھا نا تو آپ کا کیا آیا تھا نسبی حالت میں؟ الف لگایا جاتا تھا، الف لگا، کیونکہ دو زبر لگانے تھے نا جی تو الف لگایا تھا، یہاں پہ رجلن کیا تھا، اس کو اس طرح سے کیا تھا رجلن۔ اچھا اب جب الف لام لگے تو دو زبر تو لگانے ہی نہیں ہم نے، تو پھر الف بھی نہیں لگانا، چھٹی ہو گئی ہے نا۔ الف تبھی لگانا ہے جب دو زبر لگانے ہیں۔ دو زبر لگا، ہاں اب دیکھیں یہاں پر آپ کا جمع مکسر پہ بھی سیم ہے، جب دو زبر ہی نہیں آئے تو پھر الف لام کے دو زبر نہیں آئے تو پھر آپ کا الف لام بھی نہیں الف بھی نہیں لگنا آگے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے النساء معرفہ بن گیا تو النساء ہو گیا۔ اچھا یہاں پہ آپ کا اب الف لام لگ گیا تو المومنات تن نہیں کہہ سکتے آپ، یہاں پہ کیا کہیں گے؟ المومناتی ناتی، تی کہیں گے، اب تن نہیں کہیں گے۔ اور یہ کون سی حالت ہے یہ المومناتی؟ یہ اب صحیح حالت ہے، جرمی حالت، اور یہ کون سی ہے؟ نسبی حالت ہے، اور یہ والی نسبی حالت ہے، یہ ہاں۔ جرمی یہ جرئی، حالت ہے۔ اچھا سحر آپ ہیں؟ سحر کی آواز مجھے آ رہی ہے، سحر آپ ہیں کلاس میں؟ مجھے لگتا ہے وہ نہیں آئی، میں نے اسے کہا ہاں وہ 8 بجے آئیں گے اگر انہیں میرا میسج نہیں سنا تو اچھا کوئی بات نہیں۔ تو یہ کیا ہے آپ کا المومنات المومناتی المومناتی، تو اس میں اب آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے خود، تو یہ آپ جب کریں گے تو پھر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی کر لیں یا پھر ہوم ورک میں دے دوں؟ ایک ایک دو کر کے کر لیں
اور ہم اس کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. پھر آپ کو لکھنا ہوا تو لکھ لینا پریکٹس کے لیے. اچھا پہلے والے دو جو ہیں یہ کریں گی سسٹر روبینہ. پہلے والی والا رفعی حالت کس سے ہوگی؟ رفعی حالت کس سے ہوگی؟ والا تو والا والا دن تن والا پن. دن ہو جائے گی. آپ کی طبیعت کیسی ہے سسٹر؟ بہتر ہے، بولا ہی نہیں جاتا تھا پچھلے دنوں. ہاں گلے میں کوئی تکلیف ہو گئی تھی آپ کو؟ موسم چینج. چلے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. تو یہ آپ کا جب ہم دو پیش ڈالتے ہیں تو یہ رفعی حالت ہوتی ہے. رفعی کا مطلب ہوتا ہے کہ بلندی پہ ہوتا ہے، بلندی پہ ہوتا ہے نون. رفع کا مطلب ہوتا ہے بلندی. تو نون جو ہوتا ہے وہ ہوا میں ہوتا ہے، اس وقت بلندی پہ ہوتا ہے. پھر جب ہم نسبی حالت کرتے ہیں تو زمین پہ جیسے نصب کر دیتے ہیں نا، کوئی چیز زمین پہ گاڑ دیتے ہیں تو وہ نسبی حالت ہوتی ہے. نصب کا مطلب ہوتا ہے گاڑنا. کوئی چیز زمین میں، جیسے کیل کو ہم دیوار میں گاڑ دیتے ہیں نا، یا زمین پہ گاڑ دیتے ہیں تو وہ نسبی حالت ہو جاتی ہے. تو نسبی حالت میں پھر یہ کیا بن جائے گا؟ ولا. بولیے بولیے. دن ہو جائے گا. سوری آسانی کرے. ولا دن ہو جائے گا، الف ایڈ ہو جائے گا اور یہاں پہ ولا دن ہو جائے گا. بس یہ تین طرح کی حرکات ہوتی ہے نا. تو رفعی حالت میں پیش لگانے ہیں اور زبر لگانے نسبی حالت میں، اور جری حالت میں زیر لگانے. جر کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. تو یہ اب حرکت کو کھینچ کے نیچے لے آیا ہے نا، اوپر سے کھینچ کے. دمہ بھی اوپر ہوتا ہے، زبر بھی اوپر ہوتی ہے. تو یہ جو جر ہوتا ہے، یہ پیچھے جب حرف جر آتا ہے تو وہ اس کو کھینچ کے حرکت کو نیچے لے آتا ہے. مثلا میں پیچھے کچھ حرف جر لگا دوں تو یہ زیر ہو جائے گی یہاں پہ. ویسے نہیں ہوتی، ابھی یہاں پہ تو ہم پریکٹس کر رہے ہیں نا. لیکن یہ والی نارمل اینڈنگ تو ویسے ہی ہوتی ہے. لیکن یہ دو جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ جب کوئی آتا ہے اثر ڈالنے والا تو پھر مثلا یہاں پہ میں نہ لگاؤں گی تو یہ والا دن ہوگا. اور یہاں پر میں آپ کا اس کو میں کچھ بھی لگا دوں، الا لگا دوں، الا لگا دوں، کچھ بھی لگا دوں تو فی لگا دوں تو یہ آپ کا والا دن ہو جائے گا. تو اب یہاں پہ آگے اس والے کو بھی کر لیں سسٹر، آپ ہی کر لیں. بنتو کو بنتن رفعی حالت. بنتن بن ایک منٹ. بنت بنتن تن بنتن. دو پیش تھے تو دو پیش کو کس میں چینج کیا؟ دو زبر میں چینج کر دیا. بس جب دو زبر میں چینج کریں گے تو پھر الف بھی ایڈ کریں گے. بنتن بنتن، یہ والی حرکات نہیں چینج کرنی، ان کو ویسے ہی رہنے دینا. بنتن. اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ لاسٹ والی پہ ہاں اس میں کیا ہو جائے گا؟ بنتن ہو جائے گا. ابھی باقی سسٹرز کریں گی نا. اچھا آپ ایک اور ورڈ کر لیں پھر اس کے بعد میں اوروں کو دیتی ہوں. یہ والا بھی کر لیں. کتابن کتابن کو کتاب بن بن کتابن بن. قلم ان سے کیا ہوگا؟ قلم قلم ایک منٹ. قلم بن قلمن. قلم بن. یہاں پر کیا ہوگا؟ قلمن. ہاں یہ قلمن ہو گیا رفعی حالت. یہاں پہ کیا ہوگا؟ قلا. قلم مجھے نہیں سمجھ آ رہی. من 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 من. من ٹھیک ہے نا. تن تن تن. جب آپ قاعدہ پڑھتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ تنوین پڑھتی تھی نا. ہاں جی. الف دو زبر ان، بے دو زبر بن پڑھتے تھے نا. پھر تا دو پیش تن، یہ سب لفظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. تن تا دو زیر تن. تو آپ نے اگر وہ قاعدہ پڑھا ہے جس طرح قرآن کا، قرآن سے پہلے، تو اس میں تو یہ سب پڑھایا جاتا ہے. دو زبر کے ساتھ کیا ساؤنڈ آتی ہے؟ قلم من. اور ادھر کیا ہوگا؟
öyle kalamun हाँ, यहाँ पे क्या होगा? kalamin कलामिन हो जाएगा। ठीक है, अभी बाकी सिस्टर करती हैं, फिर आप देखना। अच्छा, ये कौन करेगा मुकस्सर वाला आके? मुकस्सर के दोनों कौन करेगा? ये अल लगा के करना है ना, अल कलमा अल कलमी। अल बाद में लगाएं, पहले वैसे तो प्रैक्टिस कर लेना, पहले नकरा की तो कर लेना, बाद में आप अलिफ लाम लगा के करते रहना। जब ये आ जाएगा तो वो तो कोई मुश्किल ही नहीं ना। जी जी। पहले तो यही कर इसके लेना। बाद है हाँ, यहाँ पे क्या होगा? रफ़ई हालत में क्या होगा? तुबू। अगर और अगर आपने कुतुबू करना है ना, कुतुबू करना है तो अलिफ लाम लगाएं फिर। अच्छा हाँ, अल कुतुबू हो जाएगा। अगर वैसे करना है तो कुतुबुन और कुतुबन और कुतुबिन कुतुबिन। और जी अर्रुसुलु, अर्रुसुलु या रुसुलन, रुसुलुन, रुसुलन और रुसुलिन। अब अलिफ लाम लगा के कर लें। अर्रुसुलु, अर्रुसुला, अर्रुसुली। हाँ, अर्रुसुली हो जाएगा। ठीक है, सही है, वेरी गुड। अब मुस्लिमात उनका कौन करेगा? आ जाए, डरे नहीं, अलिफ लाम के बगैर करें, ऐसे ही करें। मैं करूं? करें। आपका क्या नाम है सिस्टर? कौसर। हाँ, कौसर। एक्चुअली पूरा नाम क्या है? क्या? पूरा नाम क्या है आपका? कौसर घड़ियाली। अच्छा, हाँ, आप दूसरी क्लास मदीना में भी है ना? इंग्लिश क्लास में। चले, आपको समझ आ रही है मेरी बातें समझ आ रही हैं? हाँ चले आज हाँ। जी, आज मुस्लिमातुन, मुस्लिमातीन, मुस्लिमातीन। गुड। समावातुन, समावातीन, समावातीन। गुड। मैं ही करूं या कोई और करेगा? कर ले, आप करने में बाद में करवा लूंगी, डोंट वरी। आयातुन, आयातीन, आयातीन। जन्नातुन, जन्नातीन, जन्नातीन। बनातुन, बनातीन, बनातीन। बनातीन हो जाएगा। सादिकातुन, सादिकातीन, सादिकातीन। बस ठीक है ना? तुन तिन तिन, जज़ाकल्लाह। तुन तिन तिन, सादिक आतुन आतिन आतिन, ये साउंड याद रखें। एक तो आनी ऐनी, ऊना ईना ईना, आतिन आतिन आतिन, ये साउंड याद रखनी। अब जब हम मुकस्सर को बना के देख लें, आप ही सिस्टर। जी। कुलूबुन, कुलूबन, कुलूबिन। कुफ्फारुन, कुफ्फारन, कुफ्फारिन। गुड। तुल्लाबुन तुल्लाबिन तुल्लाबुन तुल्लाबन तुल्लाबिन। जब जो तनवीन आएगी ना तो फिर आपने इधर दो जबर जब लगाने हैं तो अलिफ भी ऐड करना है, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना? तुल्ला। मैम तो जब ये आतीन वो मंसूब और मजरूर वाले हैं तो वो डिफरेंशिएट हरफे जर की वजह से ही होंगे ना? हाँ जी, बिल्कुल उसी की वजह से होंगे। वो हरफे जर की वजह से होंगे, वो पता चल जाता है। वो जब आपके नस्बी हालत में आएंगे ना कुरान में तभी पता चल जाएगा, जब जरी में आएंगे तभी पता चल जाएगा, और रफ़ई हालत तो वैसे ही पता चल जाती है। तो जैसे आपका ऊना तो रफ़ई हालत आपको पता चल जाएगी, लेकिन ईना और ईना नस्बी जरी हालत आपको कुरान में टेक्स्ट से पता चल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है ना? तो उनका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा वहां पे, डोंट वरी। बस ये याद रखना है कि जब मुकस्सर बिल्कुल वाहिद की तरह ही है, और उसमें यहाँ पे जब दो जबर लगाएंगे तो अलिफ भी ऐड करना है। अच्छा, दो कौन सी शराइत हैं जिनमें आप जो है आप अलिफ नहीं ऐड करते दो जबर के बाद? दो कंडीशन, दो एक्सेप्शन। अलिफ और हमजा आ जाए आखिर में, हाँ, तो फिर आप दो जबर जब डालेंगे तो फिर आप अलिफ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना? कोई मिसाल इसकी आपको पता हो, जैसे मा उन है ना, हाँ मा उन जैसे होता है ना, तो मा उन की जब नस्बी हालत करेंगे तो क्या होगी? मा अन होगी ना,
तो मा अन में अभी आपने क्या करना है, 2 जबर लगाने हैं, तो अलिफ ऐड नहीं करना, क्योंकि जी, जी, पहले से एक सही। अलिफ आ रहा है, एक और ऐड करेंगे तो लफ्ज बहुत बड़ा हो जाएगा। कितनी हिकमत है ना इसमें हर चीज में। और इसी तरह जब गोलता आती है जन्नतुन, है ना, जन्नतुन आती है, तो उसकी जो नस्री हालत हम लिखते हैं तो क्या होता है, जब 2 जबर आते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 पेश होते हैं तो हम 2 पेश लगा देते हैं। 2 जबर हों तो हमें अलिफ ऐड करना पड़ता है ना। मेरा हाथ बिल्कुल नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे लगता है अभी कुछ इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी ये जो है आपका जन्नतिन जब करेंगे, जब हम इसको जन्नतिन करेंगे तो अब इसमें 2 जबर लगाने हैं ना यहाँ पे, तो क्या अलिफ ऐड होगा? अलिफ ऐड करूं आगे 2 जबर के बाद? नहीं। नस्बी हालत में करते हैं ना, जब 2 जबर आते हैं तो हम करते हैं। तो ये भी एक्सेप्शन है, इसमें भी नहीं करना। गोल ता वाली भी एक्सेप्शन है और ये वाली भी एक्सेप्शन है कि अलिफ के बाद हमजा आ जाए, क्योंकि ये आपके टेस्ट में आने वाला है। तो इन दो पॉइंट्स को अच्छी तरह देखें। बाकी सब जगह पे 2 जबर लगाएंगे तो अलिफ ऐड होना है, चाहे वो जमा मुकस्सर हो, चाहे वो जमा, चाहे वो वाहिद हो, आपने इसी तरह करना। अच्छा, मोरब और मबनी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको इतना समझ आ गया। अच्छा, अभी इसके ऊपर जब अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर ये वाला किस्सा खत्म हो जाएगा, 2 जबर के बाद अलिफ वाला। फिर आपने कुछ नहीं अलिफ ऐड करना, क्योंकि 2 जबर ही नहीं रहेंगे। अलिफ लाम लगाएंगे तो 2 जबर खत्म हो जाएंगे, 1 जबर में चेंज हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल हरकत दे देनी है। मसलन मैं आपसे यहाँ पे एक आध करवा लेती हूँ। जैसे किताब है ना, तो किताब को जब आप मार्फा बनाएंगे तो क्या बनेगा? अल किताब। किताबु रफ़ई हालत हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसकी नस्बी हालत बनाए, अल किताब। हाँ, अब जरूरत है इसमें करने की कुछ, सिंपल हम लगा दें। नस्बी हालत में यहाँ पर एक जबर सिंपली लगा देंगे, क्योंकि 2 जबर तो आ ही नहीं रही, इसलिए अलिफ भी ऐड नहीं करना। और 2 जबर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पर एक पेश है, तो यहाँ पर भी एक ही जबर आएगा और यहाँ पे भी एक ही जेर आएगी। और वो क्यों आ रही है? अलिफ लाम की वजह से आ रही है। तो ये आपका सिंपली आप कर देंगे इसको, अल किताबी। बस ये पॉइंट आपने याद रखना। तो अल मोमिनू, अल मोमिनू, अल मोमिना और अल मोमिनी, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। इसी तरह गोल ता वाला होगा तो अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता। उसमें तो बिल्कुल गोल ता वाले में तो सवाल ही नहीं है ना, गोल ता आ गई ना, तो अल मुस्लिमता हो जाएगा और अल मुस्लिमती हो जाएगा। तो ये वाली चीजें बस इसमें यही आपने देखना है और इसको कर लें। और इस किताब में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, अगर कोई इसको पढ़ेगा भी ना तो इसको समझ आ जाएगी कि क्या करना है। तो हमारा एराब वाला जो चैप्टर है वो तकरीबन हमने उसको 80% कर लिया है, थोड़ा सा ही रह गया बस, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे इतना भी बहुत है, बेसिक लेवल पे इतना भी बहुत है, जितना अभी आपको मैंने पढ़ाया है ना, बेसिक लेवल पे इतना भी बहुत है। तो इसको ही आप समझ लें, फिर इंशाल्लाह जब ये समझ आ जाएगा तो फिर आगे ऊपर बिल्ड हो जाएगी दूसरी भी बिल्डिंग। अगर कच्ची ईंटों के ऊपर आप रखेंगे ना तो दीवार धड़ाम से गिरेगी। फिर तो नीचे वाला जो है वो बेस अच्छा होना चाहिए, और बेस बन जाएगा तो फिर ऊपर चीजें जितनी भी है ना। अब देखें अलिफ लाम लग गया तो अल किताबु, अल किताबा, अल किताबी। इसी तरह अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती। यहाँ पे आपने जबर नहीं लगानी, अल मुस्लिमाता नहीं करना। कैसे करेंगे बताएं जरा मुझे, अलिफ इस पे अलिफ लाम लगा के बताइए। अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमात, अल मुस्लिमाती। यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ पर सिर्फ अलिफ नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ अलिफ पहले से ही है, मौजूद है, और पेट के ऊपर जबर है। नहीं नहीं सिस्टर, अलिफ के बाद हमजा भी होना चाहिए, इसमें तो कोई हमजे वाली बात ही नहीं है। नहीं, यहाँ अलिफ लाम है ना पहले। हाँ हाँ, वो वाला अलिफ लाम है ना, वो वाला अलिफ लाम अलिफ लाम है। मार्फा बनाने वाला है।
जी अच्छा मैं समझी, आप इसकी वजह से ना उसके ऊपर वो नहीं लगा रही। तो अब ये क्या नहीं, बनेगा, अलिफ लाम तू बनेगा, अल मुस्लिमा तो यहाँ ता पे ता अल मुस्लिमाता। यही फिर गलती हो रही है ना। देखिए कितना बुरा लग यहाँ रहा है पर ना, आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, पढ़ा ही नहीं जबर नहीं होगा। लगाया, हाँ जबर तो नहीं लगेगा, मुस्लिमात होगा खाली। आपके मुंह से जब देखें, इतनी अरबी जुबान प्यारी है कि जब आप गलत बोलते हैं ना तो आपके मुंह से ही नहीं निकलता, वो मुंह से ही नहीं निकलता, आपको लगता है कि ये गलत बोल रही हूं मैं। अब देखिए आपने अल मुस्लिमाता कहीं नहीं सुना होगा, आप बोल रही ये हैं अल मुस्लिमात होता है। नस्बी हालत में भी मुस्लिमाती ही होता है, अल मुस्लिमाता नहीं होता, इसके ऊपर आप जबर नहीं लगाएंगे। तन तो बिल्कुल नहीं होता, और अल मुस्लिमाती, और जब तिन होता है ना, अल मुस्लिमात तिन होता है तो अलिफ लाम लगाते हैं, अल मुस्लिमाती हो जाता है। और यहाँ पर भी अल मुस्लिमाती, यहाँ जरी हालत में अल मुस्लिमाती, यहाँ पे नस्बी हालत में भी ये दोनों सेम है, बस कॉपी पेस्ट करना है। 3 चीजों में कॉपी पेस्ट नस्बी जरी हालत में होगा, जब मुज़क्कर सालिम, जब मुअन्नस सालिम, और एक मुसन्ना, इनकी नस्बी जरी हालत में कॉपी पेस्ट होगा। बिल्कुल जो यहाँ लिखा हो उसको कट करें और यहाँ लगा दें, इससे आसान कैसे बताऊं। मुसन्ना में रफ़ई हालत सबकी अलग अलग है, वो आनी साउंड, ऊना साउंड, आतुन साउंड, ठीक है ना। लेकिन जब नस्बी जरी में जाएंगे तो दोनों हालतें सेम होंगी, एक ही शक्ल होगी दोनों, नस्बी की भी और जरी की भी। सिर्फ वाहिद और जमा मुकस्सर में अलग अलग शक्लें लेंगे वो, क्योंकि उन पे तनवीन आती है ना। जब तनवीन आती है तो दोन, दान, दिन, 3 शक्लें होती हैं, ठीक है। और जब साउंड आती है तो फिर आपकी साउंड जो होती है उसमें जैसे यहाँ पर ये दोनों सेम है, अल किताबी, अल किताबी, और यहाँ पे हाँ यहाँ पर तो अल किताबा, अल किताबी है ना। अच्छा यहाँ पे जबर क्यों आ रही है मुझे बताएं, यहाँ पे जेर लगाई है, यहाँ पे जबर लगाई है, क्यों फर्क आ रहा है यहाँ पे। वो जमा सालिम, जमा मुकस्सर है ना। आपने ये रूल करना है ना, जो नस्बी हालत आपने जेर से देनी है, जब मुअन्नस सालिम में देनी है, वाहिद में नहीं देनी। वाहिद में तो 3 शक्लें बदली होंगी, 1, 2 और ये 3, अल किताबी। तो वाहिद में और जमा मुकस्सर में तो 3 शक्लें बदली होंगी, बाकी सब में 2-2 शक्लें बदली होंगी। तो ये फर्क है, बस ये छोटे छोटे सवालों का जब आप जवाब देती हैं ना, आपका ज़हन बहुत खुलता है। अल्लाह ताला आपकी आसानियां करे इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मेरी नमाज में 15 मिनट रह गए, मैं पढ़ लूँ, ठीक है इंशाल्लाह। पहले मैंने कहा 6 बजे आप आ जाया करें, मैं आपकी क्लास पहले ले लूँगी, क्योंकि मेरी नमाज का टाइम अभी 8 बजे तक जाएगा, तो मैं नमाज बाद में आराम से पढ़ लेती हूँ, कोई हर्ज नहीं है। बजाय इसके कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, क्लास लेनी है, तो मैं बाद में आराम से पढ़ लेती हूँ, ठीक है। ओके इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।